اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز سے میگا منی لانڈرنگ کیس پارک لین ٹھٹا واٹر سپلائی ضمنی ریفرنسز پر سماعت جاری ہے۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان جعلی اکاؤنٹ کیسز پر سماعت کر رہے تھے اور میگا منی لانڈرنگ پارک لین ٹھٹا واٹر سپلائی ضمنی ریفرنسز پر سماعت جاری تھی۔ آصف زرداری، فریال تالپور اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا جہانگیر۔ جی، اس وقت احتساب عدالت کے کورٹ روم نمبر 2 میں سابق صدر آصف علی زرداری، انور مجید اور فریال تالپور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ملزمان نے سیاسی جرم سے انکار کر دیا گیا۔ ملزمان پر تینوں ضمنی ریفرنسز میں میگا منی لانڈرنگ، پارک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور میگا منی لانڈرنگ، پارک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ضمنی ریفرنسز آصف علی زرداری اور فریال تالپور عدالت میں پیش ہے اور اس وقت کمرہ عدالت میں سماعت جاری ہے اور جو ہے انور مجید کی شاہد پر جو ہے وہ حاضری لگا دی گئی ہے۔ تینوں ملزمان نے سیاسی جرم سے انکار کر دیا اور اس وقت سماعت جاری ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹ کیسز میں کرپشن کے 3 ضمنی ریفرنسز نیب نے دائر کیے تھے۔ آصف علی زرداری اور دیگر مجرمان پر جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج جو ہے اعظم خان جعلی بینک اکاؤنٹ کیسز پر سماعت کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جہانگیر، ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ میگا منی لانڈرنگ، پارک لین ٹھٹا واٹر سپلائی ضمنی ریفرنسز پر سماعت جاری تھی۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان جعلی اکاؤنٹس کیسز پر سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر تینوں ضمنی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواستیں بھی مسترد ہوئی تھیں اور جبکہ آج کی بات کی جائے تو وکیل فاروق ایچ نائک سپریم کورٹ میں مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہوئے۔ آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان کی حاضری بھی لگا دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ آصف زرداری، فریال تالپور اور دیگر ملزمان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ آصف زرداری اور فریال تالپور نے صحت جرم سے انکار بھی کیا ہے۔ تو میگا منی لانڈرنگ کیس پارک لین ٹھٹا واٹر سپلائی ضمنی ریفرنسز پر سماعت جاری تھی۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان جعلی اکاؤنٹس کیسز پر سماعت کر رہے تھے۔ گزشتہ سماعت پر تینوں ضمنی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواستیں بھی مسترد ہو چکی تھی اور آج آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک عدالت میں سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے مصروفیات کے باعث اور عدالت نے آصف علی زرداری، فریال تالپور اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کی ہے۔ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں۔ جہانگیر، آگاہ کیجیے گا ایک بار پھر سے۔ جی بالکل، میگا منی لانڈرنگ کیسز پر ریفرنسز کی سماعت جو ہے جاری ہے۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان اس وقت سماعت کر رہے ہیں اور میگا منی لانڈرنگ ریفرنسز میں آصف علی زرداری، فریال تالپور سمیت تمام ملزمان نے حاضری لگا دی ہے۔ میگا منی لانڈرنگ ریفرنسز میں سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور پر فرد جرم عدالت نے عائد کر دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور نے سیاسی جرم سے انکار کر دیا۔ انور مجید اور عبدالغنی مجید پر بھی فرد جرم عائد کر دی اور ملزمان نے سیاسی جرم سے انکار کر دیا۔ اومنی گروپ کے جو چیف ایگزیکٹو انور مجید بذریعہ ویڈیو لنک عدالتی کارروائی میں شریک ہیں، ان کی بھی حاضری لگا دی گئی ہے اور اس وقت جو ہے ملزمان سے عدالت کی استفسار جاری ہے اور ان کا ایج اور دیگر جو عدالتی کارروائی ہے ان سے سوال جواب کر رہے ہیں اور یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کو جو ہے فرد جرم عائد کی جاتی ہے، آپ ایکسپٹ کرتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں، جس پر آصف علی زرداری، فریال تالپور اور دیگر ملزمان تھے، انہوں نے سیاسی جرم سے انکار کر دیا اور اس وقت جو ہے اعظم خان جو کہ احتساب عدالت کے کورٹ روم نمبر 2 کے جج ہیں اور وہ سماعت کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے بھی جامع جو انتظامات کیے گئے ہیں اور سماعت کے دوران جو ہے فریال تالپور اور جو ہے آصف علی زرداری اپنے وکلا ٹیم کے ساتھ پیش ہوئے تھے۔ ان کے جو سینئر وکیل ہیں فاروق ایچ نائک، آصف علی زرداری کے وہ سپریم کورٹ کے ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے تھے، باقی ان کے جو معاون وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہیں۔ آصف علی زرداری نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اسپیشل طور پر ماسک اور دیگر جو ہے انتظامات پہن کر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور آصف علی زرداری کو 3 ریفرنسز میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور تینوں ریفرنسز میں جو فرد جرم عائد کرنے کی پروسیڈنگ ہے، کارروائی ہے، اس کے جو سیاسی جرم سے جو آصف علی زرداری، فریال تالپور، انور مجید اور دیگر ملزمان نے سیاسی جرم سے انکار کر دیا ہے اور سماعت اس وقت جو ہے اعظم خان جو کورٹ روم نمبر 2 کے جج ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جہانگیر، ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے۔ جہانگیر یہ بتائے گا، فرد جرم عائد کر دی گئی ہے تو عدالت نے نیب کو چالان کا کوئی وقت دیا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو سماعت جاری ہے اور سماعت کے بعد جو ہے ان کو جو ہے ان پر جو دستخط بھی لیے جائیں گے
जो अहम दस्तावेजात है जो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना दिया जाएगा और आज की जो फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है उस पर जो है वो पढ़कर जो है वो सुना दिया गया अदालत कोर्टरूम के जज साहब की जानिब से और वो जो है फरियाल तारपुर, आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान के दस्तखत भी उस पर लिए जाएंगे और उसके बाद उनको जो है अपने दफा का मौका बाकायदा तौर पर आईनी तरीके से दिया जाएगा। जी ठीक है जहांगीर, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि तीनों रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर भी पाक लेन रेफरेंस की बात की जाए, जहां पर आसिफ अली जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी पर पाक लेन कंपनी और इसके जरिए इस्लामाबाद में 2407 कनाल अराजी खरीदने का भी इल्जाम है। जहांगीर हमारे साथ ही मौजूद है। जहांगीर, वीडियो लिंक के जरिए किसी पर फर्द जुर्म आयद की गई है? जी बिल्कुल, हाजिरी के लिए दस्तखत के साथ साथ इन्हें इल्जाम की भी फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। जज साहब ने जो है हाजिरी के लिए दस्तखत के साथ इन्हें इल्जाम की भी फर्द जुर्म जो है की जो शीट है वो दे रखी है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर को चार्जशीट पढ़ने के लिए अदालत ने कह दिया है और आसिफ अली जरदारी इस वक्त जो है चार्जशीट पढ़कर अदालत को और जज को वो सुना रहे हैं कि जो है आज जो फर्द जुर्म कौन कौन से केसेस में जो उन पर आयद की जा रही है। इसमें जो है अदालत की जानिब से चार्जशीट पढ़ने का अहकाम भी दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी जो है चार्जशीट पढ़कर जो है वो अदालत को सुना रहे हैं। मुल्जिमान पर तीनों रेफरेंसेस मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने के बाद जो एक प्रोसीजर है अदालती, वो चार्जशीट जो है मुल्जिमान को पकड़ा दिए गए हैं और वो पढ़कर आसिफ अली जरदारी इस वक्त कमरे अदालत को और जज साहब को सुना रहे हैं। जी ठीक है जहांगीर, हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि दीगर मुल्जिमान पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई है, जिसमें अब्दुल गनी मजीद भी मौजूद हैं। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है और आसिफ जरदारी पर पाक लेन कंपनी और इसके जरिए इस्लामाबाद में 2407 कनाल अराजी खरीदने का भी इल्जाम है, जबकि इस केस में बिलावल भुट्टो जरदारी भी नामजद है। नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ है कि आसिफ अली जरदारी कर्ज लेकर माफ कराने के इस मुकदमे में बतौर सदर असरअंदाज हुए हैं। उन्होंने नेशनल बैंक से अपनी जाली कंपनी को कर्ज दिलवाया है। साथ ही साथ केस में नेशनल बैंक के साबिक सुदूर समेत मुख्तलिफ गवाहान अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो आज इन तीनों रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और दीगर मुल्जिमान पर वीडियो लिंक के जरिए भी फर्द जुर्म आयद की है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, पाक लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई जिमनी रेफरेंसेस पर समात जारी थी। एहतसाब अदालत के जज आजम खान जाली अकाउंट्स केसेस पर समात कर रहे थे। गुज़श्ता समात पर तीनों जिमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई थी। वकील फारूक एच नाइक, जो कि आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज पेश नहीं हुए। ये बताया जा रहा है कि वो मसरूफ थे, जिसके बिना पर वो पेश नहीं हुए। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान की हाजिरी लगा दी गई है और तीनों रेफरेंसेस पर इन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। दीगर मुल्जिमान पर वीडियो लिंक के जरिए भी फर्द जुर्म आयद की गई है, जबकि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया है। 3 रेफरेंसेस हैं ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, पाक लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई जिमनी रेफरेंसेस, जिस पर फर्द जुर्म बाकायदा तौर पर अब आयद कर दी गई है। पाक लेन रेफरेंस की बात की जाए, आसिफ अली जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जारी थी। नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ अली जरदारी ने कर्ज लेकर माफ कराने के इस मुकदमे में बतौर सदर असरअंदाज हुए और उन्होंने नेशनल बैंक से अपनी जाली कंपनी को कर्ज दिलवाया। केस में नेशनल बैंक के साबिक सुदूर समेत मुख्तलिफ गवाहान पहले ही अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो काफ़ी देर से ये समातें जारी थी और आज इन तीनों रेफरेंसेस पर दीगर मुल्जिमान फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। पाक लेन कंपनी को जो इन पर इल्जामात हैं उसके जरिए इस्लामाबाद में 2407 कनाल अराजी खरीदने का भी इसमें इल्जाम है, जबकि इस केस में बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, वो भी नामजद हैं। तो पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। तो आज ये खबर है कि तीनों रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तीनों ज़िमनी रेफरेंसेस पर समाअत जारी थी और इस केस का हिस्सा हैं आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, दीगर मुल्जिमान, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी
इसमें शामिल है। तमाम मुल्जिमान को चार्जशीट भी जारी कर दी गई है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पाक लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंसेस पर समाअत जारी थी। एहतसाब अदालत के जज आजम खान जाली अकाउंट्स केसेस पर समाअत कर रहे थे। गुज़श्ता समाअत पर तीनों ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तें भी मुस्तरद हो गई थी। वकील फारूक एच नाइक सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हुए और आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत जबकि दीगर मुल्जिमान की हाजिरी भी लगा दी गई है। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। उन दीगर मुल्जिमान में अब्दुल गनी मजीद भी शामिल हैं जिन पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सेहते जुर्म से इनकार भी किया है। आपको बताएं कि पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था और आज इन तीनों रेफरेंसेस में ज़िमनी रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिमान पर बात करेंगे, हमारे साथ जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो मुल्जिमान दीगर रेफरेंसेस में नामजद हैं उनको जो है एहतसाब अदालत के जज ने जाने की इजाजत दे दी है। फरियाल तारपुर को फर्द जुर्म आयद होने के बाद वो जाने की इजाजत मिल गई है। फरियाल तारपुर इस वक्त हमरे अदालत से बाहर आ रहे हैं और तीनों रेफरेंसेस में जो है फर्द जुर्म आयद करने के बाद इस वक्त जो है कार्रवाई अदालती जारी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।